ہمارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، آرائش کا ذریعہ بنایا ہے، رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، آرام کی جگہ بنایا، سکون کی جگہ بنایا۔ جس کے پاس مکان نہیں آپ ان سے پوچھیں، جن کے پاس مکان نہیں آپ ان سے پوچھیں، بیچارے کتنے پریشان ہیں۔ جن کے پاس زمین نہیں ہو راتوں میں روتے، دعاؤں کے لیے کہتے مفتی صاحب ذرا دعا کر دیجیے اللہ 10 روپے کی زمین دے دے۔ اور جب زمین بیچارے کو مل جاتی ہے، غریب ہوتے ہیں، اتنے پیسے نہیں ہوتے، ایک چھوٹا سا مکان بنانے میں 4 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا، اور بیچارہ کہاں سے کما کر کے کر سکتا ہے؟ تو 4 بچے بھی ہیں، دنیا زمانہ بھی ہے، دوا دارو بھی ہے، دال دہی دودھ دہی بھی ہے، بال بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی۔ ایک عام آدمی بنا نہیں سکتا، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جس کے پاس مکان نہیں ہے، ان سے پوچھو جس کے پاس زمین نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا خانہ بدوش کو، خانہ بدوش سمجھتے ہیں، گلگلوا جس کو بولتے ہیں، گلگلوا کے سمجھتے ہوں گے، لگا لندن سے لو گلگلوا کا سمجھ لو، گلگلوا تو آپ دیکھے ہوں گے گاچھی میں ادھر ادھر بہت سارے رہتے ہیں۔ خانہ بدوش کو آپ دیکھیے بیچارے کس طرح جھوپڑی تان کر کے رہتے ہیں، آپ کو مایا آ جائے گا۔ آپ اپنے مکان کو آپ یاد کیجئے، اے میرے مالک آپ نے جو چھپر دیا ہے اللہ اس سے بہتر ہے، اللہ اس سے بہتر ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے خالق، 1 مہینہ وہ باغ کے کسی باغ میں رہتے ہیں، اللہ پھر یہاں سے سیلی ٹوپی اٹھا کر کے اللہ دوسری بستی میں چلے جاتے۔ آدمی کو اللہ کے حبیب نے فرمایا نا، جب نعمتیں دیکھا کرو، تم سے زائد کسی کے پاس ہے تو اس پر نہ سوچا کرو، ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو یا اللہ ہم سے غریب آدمی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہایت غریب ہے، آپ نے تو چلنے کی سکت دی، اللہ تو بولنے کی سکت دی، اللہ آپ نے صحت دی، اللہ یہ صحت رہے گی تو بہت کما لیں گے، اللہ صحت رہے گی تو سب کچھ ہو سکتا، اللہ آپ نے اولاد دی ہے، اللہ اولاد کو بچا کر کے رکھیے، اللہ بہت ہوگا، اللہ آپ نے مکان دیا، اللہ اس مکان کو بس اتنے ہی کو بچا کر کے رکھیے، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ ہاں میرے بھائی، یہ اللہ کی نعمت۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، وہ عید الفطر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، معصوم تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، معصوم تھے۔ جب وہ بستی کی طرف سے نکلے، مسجد کی طرف جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھا، ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھا۔ تو جب آگے گزرے تو آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا، غریب تھے، باپ نہیں تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا، رو رہے تھے، شاید میرے پاس بھی پیسہ ہوتا ہم بھی چپل لیتے۔ سارے لوگ چپل پہن کر کے جا رہے، کچھ دور جب گزرے تو ایک آدمی ملا جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی ایک ٹانگ، میرے بھائیو ذرا غور سے سنو، دل پر لینے کی بات، ایک ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو شیخ سعدی شیرازی بے تحاشا رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے، چاروں قطار رونے لگے۔ آگے چلتے 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 عیدگاہ کی طرف ان کو جانا تھا، ایک آدمی ملا جس کو بیچارے کی دونوں ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، دونوں ٹانگ دوسرے کے سہارے سے وہ بیچارے بیساکھی سے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی اور رونے لگے، اور رونے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلے، ایک آدمی کو دیکھا کہ 4 کو پہیا لگا ہوا ہے اور ایک لکڑی کا تختہ بنا ہوا ہے، نہ اس کے پاس ہاتھ ہے نہ پیر ہے، وہ بھی عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے اور وہ سہارے سے جا رہا ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے چکے لگے رہتے، وہ سہارے سے جا رہا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی بے تحاشا رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ کہا وہاں تو بات سمجھ میں آئی، آپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، اس وجہ سے آپ رو رہے تھے، یہاں آپ کیوں روئے آپ بتایا نہیں آپ نے۔ کہا کیا پوچھتے ہو؟ ہم کو یاد آ گئی اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمت یاد آ گئی، اللہ ہمارے پاس چپل نہیں ہو تو کیا ہوا، اللہ ہم چپل خرید لیں گے، اللہ اس کو آپ نے ایک ٹانگ لے لی، اللہ ایک ٹانگ آپ نے لے لی، اللہ ہم شکر ادا کرتے آپ نے دونوں ٹانگ دی۔ رونا آیا، آگے چل کر کے پھر دیکھا، کہا یا اللہ چپل نہیں تو کیا ہوا، اس بیچارے کے پاس دونوں ٹانگ دو، ہمیں رونا آ گیا۔ آگے چل کر دیکھا ایک آدمی کے پاس نہ دونوں ٹانگ ہے نہ دونوں پاؤں ہے، اللہ آپ کی قدرت یاد آ گئی، آپ کی مہربانی، آپ کی رحمت یاد آ گئی، آپ کی نعمتیں یاد آ گئی، اللہ آپ نے مجھے اتنا دیا ہے اس لیے مجھے رونا آ گئی۔ میرے بھائیو آج ہم ناشکرے ہو گئے، سب کچھ رہتا ہے، اچھا کھاتے پیتے گھر کے بھی ہیں، ماشاءاللہ خوب مٹیریل چل رہا ہے۔ اور کوئی بغل میں پوچھا کہ کون چیز کہہ لو اس کی آگ بھار، مت پوچھیے ابھی بہت پریشان ہے، بہترین ہے ماشاءاللہ، اچھا خاصا 2-4 ہزار روپیہ بھی ہے پاس میں، گھر میں بھی دولت بھی ہے، اور بیٹا بھی پیسہ ویسا بھیجا ہے، اور سے پوچھیے کہ ٹھیک ہو نا، ابھی پوزیشن ڈھیلا ہے۔ اے دیکھیے اے اللہ کتنا بڑھیا کیا پوزیشن ڈھیلا ہے،
पोजीशन ढीला, अगर पोजीशन ढीला होता तो बाहर जाता, क्यों ना शुक्री कर रहा भाई? कहो अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र है, उसका शुक्र है माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह का करम है, मेहरबानी है। बेटा पैसा भेजा ना, कोई बेटा नहीं भेजता, सब बेटा पैसा भेज रहा, देखिए ना शुक्र सब बेटा। अब वो बीवी सुन ली कि अब्बा कहते रहा कोई बेटा पैसा नहीं भेजा, तुरंत फोन धराया यहाँ से आसाम तुरंत गया बर्धमान कि पैसा नहीं दो ही महीना। तो वो बोला नहीं भेज लिया, अब्बा का कौन पर तो भेजे, तो अब्बा ने कहा नहीं भेज लिया है, एक मरतबा नहीं भेजा। अब वो दूल्हा सुन लिया, उसका शौहर सुन लिया कि भाई मेरी बीवी घर में मेरे अब्बा पैसा नहीं भेजते, कहा बदनामी से ही अब पैसा नहीं भेजेंगे। पैसा देते हैं तो अब्बा कहते नहीं दे रहे हैं, अब देवे नहीं करेंगे। देखिए ना शुक्री का नतीजा क्या निकला। जो बेटा हर महीना पैसा भेजता था, इधर पेंशन भी मिलता था 1100 रुपया हर महीना, अभी तो 21 हो गया शायद, पता नहीं कौन दिन बंद हो गई है, कोई ठीक नहीं। वो तो अल्लाह जानिए कहा हो ये कौन दिन, तो अल्लाह को मालूम, हमको और आपको नहीं मालूम। खैर ये है कि बंद भी होगा चालू भी होगा, जो होना होगा। पैसा भी आ रहा, पेंशन भी मिल रहा है, और कोई बेटी आई वो भी चाय पान के लिए पैसा दे दिया, और मजिलका सजिलका वो भी 1500 भेज रहा, और रोजाना पूछ रहा। अब उनके पास पूछा कि पैसा होता ना, हम तो तुरंत बंदा है, चाय पान के लिए मोहताज है, अल्लाह के लोग तू मोहताज है। पेंशन 1100 रुपया, सजिलका मजिलका छुटका सब भेजा, तू मोहताज है? कैसा मोहताज है? मोहताज तो सब उस अल्लाह का है, सब मोहताज है। अमीर गरीब फकीर जाहिल आलिम जालिम जो भी है, मकान में रहने वाला झोपड़ी में सब उसका मोहताज है। तू किसका मोहताज है भाई? ये तो दुनिया में जराए हैं, ये इसके जरिए से रहेगा, ये इसके जरिए से रहेगा, बीवी शौहर के जरिए से, शौहर बीवी के जरिए से, बच्चे माँ बाप के जरिए से। एक जमाना आएगा कि वालिदैन बच्चों के जरिए से, एक जमाना रहता है वालिदैन के जरिए से बच्चे रहते हैं। ये सब अल्लाह ने निजाम बनाया, सिस्टम बनाया, अल्लाह ताला ने फरमाया। लेकिन ये नाशुक्री करता, हाँ ये नाशुक्री करता, ये जुबान दी, ये दिल दिया, ये आँख दी, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है, जो हर आलम का पालने वाला है, पोसने वाला है। अर्रहमान और रहीम है, जो रहमान है और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन है, जो रोजे जज़ा का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह भैया बहुत अच्छे, मिर्च रोटी खा कर गया, हो सकता है कभी जिंदगी में सब वाक़या पेश आया, मिर्च रोटी खा कर गया, रात की रोटी सोचा खराब हो जाएगी, अलिया को कहा इसको थोड़ा गर्म कर दीजिए, हरी मिर्च और नमक लाइए, खा लिया और खा करके निकल गया। किसी ने पूछा नाश्ता कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो अल्लाह के करम से अल्लाह ने इतना खिलाया, मैं सोच नहीं सकता था अल्लाह ने मुझे क्या क्या खिलाया। अल्लाह कहेंगे जो कोई मिर्चा रोटी खा कर गया, इतनी तारीफ कर रहा, आज से उसको मटेरियल खिलाओ। हाँ अल्लाह मटेरियल, और खा कर गया बिरयानी, कोरमा कीमा, अब पूछा क्या खाया, मत पूछिए हालत खराब है, बहुत महंगा है, कुछ नहीं खरीद रहे, ऐसे ही चल रहा। अल्लाह कहेंगे देखो क्या खा करके आया है, ये गली में देखो क्या क्या बोल रहा है। अब बस लॉकडाउन, तब क्या होगा? लॉकडाउन, ये लॉकडाउन है। हाँ जहाँ अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करेंगे अल्लाह कष्ट देते। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरा शुक्र अदा करेगा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो शुक्र अदा करेगा हम उसके माल को बढ़ाएंगे। हाँ उसके माल, अल्लाह ने वादा किया जो शुक्र अदा करेगा उसके माल को बढ़ाएंगे, जो शुक्र अदा करेगा खाने में उसके खाने की नियामतों को बढ़ाएंगे, जो पीने में शुक्र अदा करेगा पीने की नियामतों को बढ़ाएंगे। पानी पिया और कह रहा अल्लाह ने क्या क्या पिलाया मुझे, अल्लाह कहेंगे देखो पानी पिया तो इतनी तारीफ कर रहे हैं, कल से आम का जूस पिलाओ इसको ताकि लू न लगे, अनार का जूस पिलाओ, संतरे का जूस पिलाओ, गन्ने का जूस पिलाओ, क्या क्या अल्लाह पिलाया आज पता नहीं। अल्लाह ताला कहेंगे क्या बात है, ये देखो पानी पी कर गया है जो इतनी तारीफ कर रहा है मेरा बंदा, अब इसको जम करके पिलाओ। अल्लाह फरमाते खुद लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे कि मालिक का शुक्र है, उस खालिक का शुक्र है, पैदा करने वाले का शुक्र है, तो लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हम और माल देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करोगे, नाक धुनोगे, नाक धुनना समझते हैं मतलब सब कुछ रहने के बाद क्या है, हालत खराब है, अब फरमाएगा अब ले उसके लोग अब कष्ट दो, अब रोजी रोटी आनी कम हो गई, नाशुक्री की, अब नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की, फरमानी मेरे ऊपर ये काम मत करो। ये बहुत अहम बात है, कुछ भी है उस मालिक का शुक्र, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अल्लाह का करम। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, हमने तुम्हारे घरों को आराम की जगह बनाया है, आराम की जगह बनाया है। मकान रहता है आदमी पुख्ता मकान बना करके सुकून से रहता है। अल्लाह आगे फरमाते हैं वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफ